दर्शकों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं महेश चंद्र स्वागत करता हाँ तुहाडा अज की इस खास पेशकश के विच। अज जिस मुद्दे ते असीं गलबात करांगे वो मुद्दा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और इस मुद्दे ते गलबात करन दे लई साडे विचकार खास मेहमान जुड़ चुके हैं श्री जरनैल नंगल जी, जो कि सीनियर आगू ने लोक इंसाफ पार्टी पंजाब दे समाज के राजनीतिक करियर के नाल समाज के मुद्दों के भी खास पकड़ है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव ने। जरनैल जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पंच टीवी के स्टूडियो के। सब तो पहला साडे दर्शकों को दसो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की है, एक कदों शुरू हुई और इसका की मोटिव सी? सब तो पहला तो कंची टीवी की समुची टीम नूं और सारे देख रहे दर्शकों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। असल दे विच जिहड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है जी, ये साडे लई इस वेले समाज दे विच सब तो अहम जिहड़ा साडा ये मुद्दा है। बिल्कुल। और है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी है ये साडा एक संविधानक हक है कि सरकार ने, वैसे केंद्र दे विच सरकार ने इस संविधानक हक नूं 2007 दे विच लागू किया सी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार वेले 2007 दे विच पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम आई सी। और जिहदे विच उन्होंने ये किया सी कि जिहड़े SC ST परिवार ने जिन्हां दी सालाना आमदन जिहड़ी है वो 2 लाख रुपए तो घट है जी, और उन्हां बच्चों नूं जिहड़ी फीस है वो नहीं देनी पैगी। उन्हां दी मैट्रिक तो उपर वाली जिहड़ी पढ़ाई है वो सारी फ्री होएगी, उहदी फीस जिहड़ी है वो सरकार पे करेगी। और जिहड़े OBC स्टूडेंट्स है जिन्हां दी सालाना आमदन 1 लाख रुपए तो घट है, उन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई है वो फ्री होएगी, उन्हां नूं फीस नहीं देनी पैगी। और उस तो बाद विच इन्हां ने थोड़ी जी उहदे विच सोध कीती, वो इनकम की हद जिहड़ी है 2 लाख तो 2.5 लाख रुपए कर दी। और अज मौके के हालातों से भी जिहड़े SC ST परिवार जिन्हां दी सालाना आमदन 2.5 लाख रुपए तो घट है जी, उन्होंने इस स्कीम का फायदा मिलेगा। उन्होंने फीस जिहड़ी है वो देण तो छूट होएगी, सरकार उन्होंने फीस जिहड़ी है वो देगी। स्कीम तो यही है। हाँ जी। लेकिन हालात जिहड़े आ वो इदां दे बन गए, क्योंकि मैं पिछले लगभग 7 साल तो जिहड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ते वर्क कर रहा। हज़ारां स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे आ वो साडे संपर्क दे विच रहे आ। कई स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट करके जा चुके हैं, कई पढ़ रहे आ। असीं जिथे भी जरूरत पैंदी उत्थे जांदे आ, लेकिन सरकारां दा सिर्फ एक वोटां नूं हथियाउण दा हथ कंडा बन के जिहड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी है वो रह गई। और असीं संघर्ष तां कर रहे हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है भी सानूं 3 महीने बाद अंदोलन करना पैंदा। जदों एडमिशन दिलवाने आ उदों कॉलेजां वाले जिहड़े आ वो उस वेले बच्चों नूं हरास करदे आ, एडमिशन देण तो आनाकानी करदे आ ते बच्चों तो पैसा हथियाउंदे आ भी किसी तरीके नाल इह वध तो वध। जरनैल जी, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि स्कीम नूं काफ़ी समा हो चुका है लागू हुए, तो अज के इस टाइम दे विच इस तरह दी परेशानियां जिहड़ियां वो क्यों आ रही हैं? स्कीम जिहड़ी है पूरी तरह इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई है? वो सरकारां दी ढिल्ली कारगुजारी दे करके है, क्योंकि सरकारां ने जिहड़ा स्कीम नूं अनाउंस तो कर दिता, केंद्र ने स्कीम जो अनाउंस की, स्कीम जो दिती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ स्टेट गौरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। और स्टेट गौरमेंट ने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5-4 साल ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ 2011 ਤੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2011 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ 1% भी सरकार ने जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ योगदान नहीं पाया। ਅਸੀਂ जिन्नी बार भी अंदोलन किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ भी जाना ਪਿਆ इसी मामले ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन सरकार जिहड़ी है वो इस प्रति गंभीर नहीं हैगी। और ਹੁਣ ਤਾਂ हालात इदां ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ हो गए आ कि अज जिहड़ी स्कीम आ वो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले साल
ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਐਤਕਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। 50,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆંકੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੀਬ ਕੀ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਪਾਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ। ਅੱਜ 24 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ SDM ਨੂੰ, ਕਦੀ DC ਨੂੰ, ਕਦੀ CM ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੀ PM ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੀ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਆਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੀ SC ST ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਰਿਟਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਆ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ।
ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ BJP ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਦਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ, ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਵੀ ਫੀਸ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਟ ਚੰਗੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ SDM ਹੈ। SDM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ SDM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰ ਕਾਸਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਤਕਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਕੋਰਸ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਾਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਟੌਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ 100% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜਣਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਤਕਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਡਿਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਏਡਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 8000 ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 18000 ਹੈ। ਹੁਣ 10000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8000 ਦੇਣਾ, ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਮਝ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਟ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਨਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 20% ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 80% ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਲੈ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੋ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕੁਛ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡਰਾ ਲਓ, ਡਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰ, ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਆ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਆ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ।